Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Knowledge Box and Cooking. Today I'm going to explain I believe that books it will never disappear summary for second PUC. Hope it helps you. This is basically in the form of an interview where two men of literature get an opportunity to discuss various issues related to life and literature. Borges is a short story writer, an essayist, a poet, and translator. His famous works include varied concepts like dreams, libraries, mirrors, philosophy, religion, and God. As Alifano, the person who interviewed Borges, knew well the areas of his interest. ಇದು ಮೂಲತಃ ಸಂದರ್ಶನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಗೆಸ್ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರ, ಪ್ರಬಂಧಕಾರ, ಕವಿ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕ. ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಕನ್ನಡಿಗಳು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮುಂತಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆಲಿಫಾನೋ ಅವರು ಬೋರ್ಗೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದವು. He asked questions pertaining to the same. Alifano wanted to know the first great literary work that Borges had studied. As an answer to it, Borges explains his father's library as he felt that the collection of books was so huge that he could gain a comprehensive knowledge of various subjects. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದರು. ಬೋರ್ಗೆಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಲಿಫಾನೋ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬೋರ್ಗೆಸ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. Borges appears to be very emotional when he describes his mother. He recollects how she had been so helpful. On the other hand, he could not reciprocate that affection, and a sense of guilt buried in him explored during this conversation as a general observation. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಬೋರ್ಗೆಸ್ ತುಂಬ ಭಾವುಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಉನ್ಮಾದಗೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವನಿಗೆ ಭರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. He tells that all children are bound to take their mother for granted and will realize her importance when she is no more with them. When asked about blindness, he modestly admits that initially it was quite difficult for him because he had reached a completely unknown world and many a time he had to suffer embarrassment and humiliation. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುರುಡುತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. The entire episode is weaved in a philosophical way when he tells the people that all such negative aspects are given as raw material and only a few of them can transmit them and convert their miserable condition into an accomplishment. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಾತ್ವಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. He further feels that he has to enjoy that period of strife and should also pretend that he is not blind and that is the main reason he bought books and filled his library with them. ಆ ಶ್ರಮದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾನು ಕುರುಡನಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ.
Trying to interpret a dream in a way Borges does is quite unique because at the age of 83, a blind man is ready to take up the challenge of trying to write a book on the history of books is not every man's outlook. ಬೋರ್ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಡನೊಬ್ಬ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಲ್ಲ. Trying to explain the nature of a book or piece of literature, he explains the same keeping the reader in mind. When a poet has created something and he fails to make the reader understand, then the entire process of creation is a futile attempt. ಇದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅವರು ಓದುಗರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ರಚಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅವನು ಓದುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. Poetry is magical, mysterious, and unexplainable even, but it is not something that cannot be comprehended without the involvement of the reader. ಕಾವ್ಯವು ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ, ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಓದುಗರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Quoting Emily Dickinson, "This quiet dust was gentlemen and ladies." He explains how the inclusion of two words, gentlemen and ladies, in the place of men and women creates magic and enhances the poetic quality. Further, he speaks about metaphor and why they are very important and integral part of literature. ಈ ಶಾಂತ ಧೂಳು ಸಜ್ಜನರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬ ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರೂಪಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವು ಏಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. Borges is very confident that never ever in the future books would be replaced by something else, and the reason he quotes should be agreeable to everyone. He argues in a scientific way and feels that the other inventions of man are just an extension of the physical body. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬೋರ್ಗೆಸ್ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಇತರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬೌದ್ಧಿಕ ದೇಹದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. The telephone an extension of our voice, telescope and microscope extension of sight, sword and floor the extensions of our hands, but it is only the book which is the extension of imagination and memory, both abstract concepts which are not dependent on any external object. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ದೂರವಾಣಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ದೂರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ, ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ನೇಗಿಲು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಅಮೂರ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Nature is a controlled dream and books are supposed to be the memories of all centuries. Therefore, irreplaceable, and that is the main reason if book disappear, history would disappear. Indirectly, he gives a hint that man will also disappear. ಸಾಹಿತ್ಯವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕನಸು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಶತಮಾನಗಳ ನೆನಪುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗದವು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ ಇತಿಹಾಸವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.